اے ہمارے آسمانی زندہ مقدس پاک ذات کرم، تو بجائے تیری شفقت تقدیر اور تیری وفاداری کچھ کا کچھ رہتی ہے. تیرے خدا نے لبریز ہیں، تیرے پاس کس چیز کی کمی نہیں ہے. سب کچھ کرنے کے بعد باپ ہمارا پیدا کرنے والا انسان ہے. تمام تعریفیں تیرے لیے. تو اس لائق ہے کہ جیسے کر دیا جائے مسلمانوں کا جائے تیرا شکر ہے. اس وقت ہم تیرے سامنے پیش ہوتے ہیں، آپ کو سجدہ کرتے ہیں، ہمیں جو کو آپ نے کھول دو. تیرا شکر کرتے ہیں تو نے زندگی دی، زندگی تمام کرنے کو سنبھالا. خدا تو ہماری اپنی رہنمائی کی. آج تم نے وقت موقع دیا بچی کہ ہم تیرے گھر میں آ سکیں، تیرا شکر جا سکیں. تیری بڑی نعمتوں کے لیے تیرا شکر ہے. آنے والے وقتوں کے لیے محنت کرتے ہیں. تمام دنیا میں منصورہ اسلام کی بڑھتے، ہمارے ملک میں اسلام کی بڑھتے، اللہ کی دہشت گردی تیرے نام سے کرتے. تمام صلاحیت گان کے ساتھ ہو ان کی تمام لوگوں کو پورا کر. اور جماعت کے ساتھ ہو، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، جو کمزور ہیں ان کو لوگ بخش. ایک کی ضرورتوں کو پورا کر. تیرا فضل والا ہاتھ ہم سب پر بڑا ہے. تمہاری رہتے رہنمائی کر. جتنے لوگ کرنے میں اٹھے ہوتے ہیں، جس مقصد کے لیے گئے ہیں، ان کو خدا سے تنظیم کرنا، ان کو کامیابی کے لیے تلاش کرنا. خاص طور پہ محنت کرتے ہیں قاضی ششیر کے لیے، اس کے ساتھ ہونا، اس کی جب یہ رہنمائی کرنا، سے تندرستی دینا. جس مقصد کے لیے وہ کام گئے ہیں اس کو کامیاب کرنا. میری نسل کے لیے خدا نہ محنت کرتے ہیں جو بےغرضی کا شکار ہوتے ہیں، جو سستی اور لاپرواہی میں مبتلا ہو رہی ہے. خدا ان کا درست رحم کا اس وقت دلائی دیتے ہیں حکموں کے مطابق زندگی بچ کرے. تیرے نام ان کو بلا دل بن جائے. تمام گندی تصویریں ان سے دور ہو جائیں گی. جو آپ سے ہمیشہ تک ہمارے ساتھ یہ سب کچھ مانگتے ہیں پھر گئے ہمارے نام جس مسیح کے وسیلہ سے آمین. کھولے بائبل لازم. اب بائبل کھولے گا نا آپ کو اپنی شکل اس میں نظر آئے گی. صحیح صورت کھولا ہے بائبل. وائس کی جو کتاب ہے سلیمان نے لکھی. وائس 8واں باب 12ویں سے 17 آئے. پرانی بائبل میں جو آپ کے سامنے ہے صفحہ نمبر 652 652. وائس 8واں باب 12ویں سے 17 آئے. شورمیت بینکمن کلام مقدس کی تلاوت بات نہیں کریں گے. آج کا دوسرا دن، دوسرا تیموتھیوس کے نام مقدس پولس رسول کا دوسرا خط 4واں باب 14ویں آیت سے 18ویں آیت. مسٹر اجاز میکارتھر اس پیسج کی تلاوت کریں گے ہمارے لیے. پھر ہم ایک گیت گائیں گے. چھوٹا سا کورس ہے، ہم تیری یہوہ گاتے ہیں ہم سب. جان چارلس جو اس کے کینیڈا میں ہے، وہ سیکرٹری یونین میں تھے. یہ انہوں نے کی. ہم ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. پھر ہم انجیل مقدس کی تلاوت سنیں گے. مقدس لوکا کی بات لکھی گئی انجیل 18واں باب 18ویں آیت سے 30ویں آیت تک. صفحہ نمبر 72 مقدس لوکا کا انجیلی بیان 18واں باب 18ویں سے 30ویں آیت. اور اس پیسج کی تلاوت ہم نہیں کریں گے. یہ تینوں حوالے آج میری اور آپ کی نصیحت کے لیے ہیں. کھول کے رکھیں، انہیں میں ہماری بات چیت ہوگی. رات میں شادی کی اگرچہ گناہ گار 100 بار برائی کرے اور اس کی عمر دراز ہو، تو بھی میں یقیناً جانتا ہوں کہ انہی کا بھلا ہوگا جو خدا ترس ہیں اور اس کے حضور کانپتے ہیں. لیکن گناہ گار کا بھلا کبھی نہ ہوگا اور نہ وہ اپنے دنوں کو سایہ کی مانند بڑھائے گا، اس لیے کہ وہ خدا کے حضور کانپتا نہیں. ایک وکالت ہے جو زمین پر وقوع میں آتی ہے کہ نیکوکار لوگ ہیں جن کو وہ کچھ پیش آتا ہے جو چاہیے تھا کہ بد کرداروں کو پیش آتا، اور شریر لوگ ہیں جن کو وہ کچھ ملتا ہے جو چاہیے تھا کہ نیکوکاروں کو ملتا. میں نے کہا کہ یہ بھی بتلان ہے. تب میں نے خرمی کی تعریف کی، کیونکہ دنیا میں انسان کے لیے کوئی چیز اس سے بہتر نہیں کہ کھائے اور پیے اور خوش رہے، کیونکہ یہ اس کی محنت کے دوران میں اس کی زندگی کے تمام ایام میں جو خدا نے دنیا میں اسے بخشی اس کے ساتھ رہے گی. جب میں نے اپنا دل لگایا کہ حکمت سیکھوں اور اس کام کاج کو جو زمین پر کیا جاتا ہے دیکھوں،
کیونکہ کوئی ایسا بھی ہے جس کی آنکھوں میں نہ رات کو نیند آتی ہے نہ دن کو۔ تب میں نے خدا کے سارے کام پر نگاہ کی اور جانا کہ انسان اس کام کو جو دنیا میں کیا جاتا ہے دریافت نہیں کر سکتا، اگرچہ انسان کتنی ہی محنت سے اس کی تلاش کرے پر کچھ دریافت نہ کرے گا، بلکہ ہر چند دانش مند کو گمان ہوگا کہ اس کو معلوم کر لے گا، پر وہ کبھی اس کو دریافت نہیں کر سکے گا۔ خدا ان کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ خدا کے زندہ اور مقدس کلام میں یوں مرقوم ہے، سکندر ٹھٹھیرے نے مجھ سے بہت برائیاں کی، خداوند اسے اس کے کاموں کے موافق بدلہ دے گا۔ اس سے تو بھی خبردار رہ، کیونکہ اس نے ہماری باتوں کی بڑی مخالفت کی۔ میری پہلی جواب دہی کے وقت کسی نے میرا ساتھ نہ دیا، بلکہ سب نے مجھے چھوڑ دیا۔ کاش کہ انہیں اس کا حساب دینا نہ پڑے، مگر خداوند میرا مددگار تھا اور اس نے مجھے طاقت بخشی تاکہ میری معرفت پیغام کی پوری منادی ہو جائے اور سب غیر قومیں سن لے، اور میں شیر کے منہ سے چھڑایا گیا۔ خداوند مجھے ہر ایک برے کام سے چھڑائے گا اور اپنی آسمانی بادشاہی میں صحیح سلامت پہنچا دے گا۔ اس کی تمجید ابدالآباد ہوتی رہے، آمین۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے باعث برکت ہو، آمین۔
ہمارے لیے آج کی کی تلاوت مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 18واں باب 18ویں آیت سے لے کے 30ویں آیت تک. پھر کسی سردار نے اس سے یہ سوال کیا کہ اے نیک استاد، میں کیا کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے؟ کوئی نیک نہیں مگر ایک، یعنی خدا. تو حکموں کو تو جانتا ہے، زنا نہ کر، خون نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر. اس نے کہا، میں نے لڑکپن سے ان سب پر عمل کیا ہے. یسوع نے یہ سن کر اس سے کہا، ابھی تک تجھ میں ایک بات کی کمی ہے. اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں کو بانٹ دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے. یہ سن کر وہ بہت غمگین ہوا کیونکہ بڑا دولت مند تھا. یسوع نے اس کو دیکھ کر کہا کہ دولت مندوں کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیسا مشکل ہے، کیونکہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو. سننے والوں نے کہا، تو پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ اس نے کہا، جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے. پطرس نے کہا، دیکھ، ہم تو اپنا گھر بار چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لیے ہیں. اس نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایسا کوئی نہیں جس نے گھر یا بیوی یا بھائیوں یا ماں باپ یا بچوں کو خدا کی بادشاہی کی خاطر چھوڑ دیا ہو اور اسی زمانہ میں کئی گنا زیادہ نہ پائے اور آنے والے عالم میں ہمیشہ کی زندگی. خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو. آمین. شہربانی ہم سب نے ہمارا ایمان ہے، اقرار کیا ہے کہ تیرا بیٹا ہمارا نجات دہندہ خدا یسوع مسیح کموائی مریم سے پیدا ہوا، مر گیا، دفن ہوا، پھر مردوں میں سے جی اٹھا، تاکہ ہم اس پر ایمان لا کر ہلاکت سے بچیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں. تیرا کلام ہم سب کے لیے، ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے اور راہ کے لیے روشنی ہے. اور آج کے کلام کی وسیلے سے تیرے لوگ برکت پائیں تو اپنے خادم کے منہ میں اپنا کلام ڈال. میری خطاؤں کو، غلطیوں، قصوروں، کمزوریوں دور کر اور اپنے پاک کی رہنمائی میں اپنی ضرورت، تاکہ آج کے کلام کے وسیلے سے ہم سب اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں اور دوسروں کے لیے برکت کا سبب رہیں. خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے. جماعت کا احسان. خدا کا خادم ہوتے ہوئے میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے آنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، ہم کو تعریف کرنے کے لیے اور اب اس وقت خدا کا کلام سننے کے لیے. وہ لوگ بابرکت لوگ ہیں. جوانوں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، وائر کے دونوں بچوں کو میں اپنے بھائی بھیج دوں گا، ٹھیک ہے؟ میری نظریں سب ساری طرف ہوتی ہیں. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ وقت نکالتے ہیں، آتے ہیں تاکہ برکت پائیں. خدا کا پاک بھی میری بھی رہنمائی کرتا ہے تاکہ آپ جب آئے تو کچھ لے کے جائیں. کوئی بھی ایسی بات جو خدا کے کلام کی ہوتی ہے اسی طرح سے میرے لیے ہوتی ہے جس طرح آپ کے لیے ہوتی ہے. میں بھی سیکھتا ہوں اور وہی کمزوریاں میری زندگی میں بھی ہیں جو آپ کی زندگی میں ہیں. وہی خوبیاں خدا نے آپ کو دی ہیں جو مجھے اور کسی اور کو دی. وہی دماغ جو خدا نے مجھے اور آپ کو دیا ہے دوسرے لوگوں کو بھی دیا ہے. لیکن دیکھ رہے ہیں کہ میں اور آپ اس دماغ کو استعمال کس طرح کرتے ہیں. دنیا میں جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، سائنسدان ہیں جن کے بہت نام ہیں، ان کا دماغ بھی میری طرح کا ہے، آپ کی طرح کا ہے. ان کا استعمال کرنے کا طریقہ، سٹائل، انداز فرق ہے. اور میں کس طرف استعمال کرتا ہوں اپنے دماغ کو. وہ صلاحیتیں، وہ خوبیاں، وہ کوالٹیز برابر کی خدا نے ہم سب کو دی ہیں، لیکن استعمال کرنا میرا خراب کا تھا. سلیمان نے اپنے دماغ کو، اپنی عقل کو، اپنی دانش کو کس طرح سے استعمال کیا، اور اس نے دنیا میں رہتے ہوئے دولت نہیں مانگی، شہرت نہیں مانگی. کہا خدا تو مجھے عقل دے.
مجھے حکمت دے. اور یہ حکمت کی کتاب ہے جو وائس کی ابھی کتاب پڑھی گئی, حوالہ پڑھا گیا. اس بچی نے شولمیت میں پڑھا. شولمیت ابھی FSC میں اچھے نمبر پہ پاس ہونے. کتنے بچے ہیں جو پاس ہوئے ہیں؟ اگلی بار ہم آپ کی حوصلہ افزائی کریں گے جو FSC میں پاس ہوئے ہیں. شولمیت کے لیے اگلے سنڈے ہم آپ کی حوصلہ افزائی کریں گے. پاس ہونے کی بات کہا ہے, نمبروں کی تو میں نے پوچھے نہیں کہ پاس ہوئے جو اپنا ہاتھ دکھائے. پھر اگلے بار تھا کہا کہ میں بھی ہوں. ہم نے ایک دو لوگوں کے لیے پھر انتظام کرنا ہے. ہمارے لیے خوشی کی بات ہے بچے تعلیم حاصل کریں اور آگے بڑھیں. یہ حوالہ سادہ سا حوالہ ہے لیکن اس میں حکمت بڑی ہے. نکالیں ذرا وائس. یہ سمجھے کہ گولڈن ورڈز ہیں آپ کے لیے. ارے ان پہ غور کریں, ان کو سیکھیں, انہیں اپنے لیے پڑھیں. آپ یہ سمجھیں کہ یہ الفاظ خدا کے بندہ سلیمان نے میرے لیے لکھے. جس طرح کے الفاظ آپ کی بائبل میں ہیں ویسے ہی میرے پاس ہیں. میں آپ کے لیے شروع کرنے لگا ہوں 12ویں آیت. اگرچہ گنہگار 100 بار برائی کرے اور اس کی عمر دراز ہو تو بھی میں یقیناً جانتا ہوں کہ انہی کا بھلا ہوگا جو خدا ترس ہیں. بھلا نہیں والے جو خدا ترس ہیں. خواہ میں ہوں یا آپ ہیں, عورت ہے یا مرد ہے, بڑا ہے یا چھوٹا ہے, ان پڑھ ہے یا پڑھا لکھا ہے, امیر ہے یا غریب ہے, کوئی تفریق نہیں ہے یہاں. بھلا ان کا ہوگا جو خدا ترس ہے. لیکن جو گنہگار ہیں, جو دوسروں کو دکھ دیتے ہیں, جو اپنے لیے مشکل پیدا کرتے ہیں, جو لاعلاج ہیں, ان کا بھلا نہیں ہوگا. وہ بے شک وہ بڑائی بھی کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ اوپر بھی ان کی راضا ہونے دیں, لیکن میں یقیناً کہتا ہوں کہ ان کا بھلا ہوگا جو خدا ترس ہے اور اس کے حضور کام کرے. اب کامنا ایک ہوتا ہے ڈر, ایک ہوتا ہے احترام. استادوں کے سامنے ہم احترام ڈرتے ہیں, کامتے ہیں. خدا کے حضور ہم احترام ڈرتے ہیں, کامتے ہیں. اس لیے خدا کے کلام میں کہا ڈرتے ہوئے خوشی مناؤ اور کامتے ہوئے اس کی عبادت کرو. لیکن گنہگار کا بھلا کبھی نہ ہوگا. یسوع نے اس کو تبدیل کر دیا. میں کھوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا, گنہگاروں کے لیے آیا ہوں. گنہگار کا بھلا کبھی نہ ہوگا اور نہ ہی وہ اپنے دلوں کو سایہ کی مانند بڑھائے گا, اس لیے کہ وہ خدا کے حضور کامتا نہیں ہے. میرے لیے آپ کے لیے سبق ہے کہ میں کام پہ کسی کے بارے میں کچھ کہتے ہوئے ڈریں کہیں میں خود ہی تو نہیں ہوں. اس لیے خدا کا بندہ سلیمان کہتا ہے ان کا بھلا نہیں ہوگا. ایک بطالت ہے جو زمین پر وقوع میں آتی ہے, بیکار چیز کہ نیکوکار لوگ ہیں, نیک لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں, اچھے کردار کے مالک ہیں, جن کو وہ کچھ پیش آتا ہے جو چاہیے تھا کہ بد کرداروں کو پیش آتا, غلط لوگوں کو آتا. ایسا واقعہ, ایسا حادثہ جو نیک لوگوں پہ ہوا ہے, وہ کہتا ہے اچھا ہے کہ وہ برے لوگوں پر ہوتا, لیکن ایسا نہیں ہے. سبب کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ اگر آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو میں اس کو آسان کر دیتا ہوں. میں اور آپ بھی کئی دفعہ کہتے ہیں یہ بندہ ٹھیک بھی نہیں ہے, چور ہے, ڈاکو ہے, قاتل ہے, بد کردار ہے, لیکن پھر بھی اس کے پاس دنیا کی ساری چیزیں ہیں, اس کی عمر بھی بڑی لمبی ہے. کیا وجہ ہے؟ اور وہ لوگ جو نیک ہیں, جو اچھے ہیں, محلے دار ہیں, جاننے والے ہیں, ان سے واقف ہے, شروع سے اچھے ہیں, لیکن یہ حادثہ پہ ہو گئے, ان پہ بیماری آئی ہے, ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے, ان کے گھر میں پریشانی ہوئی ہے. کیوں ایسا ہوا ہے؟ آگے چلتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے, غور سے گھر جا کے پڑھنا. وہ لوگ جو نیکوکار ہیں, جن کو وہ کچھ پیش آتا ہے جو چاہیے تھا کہ بدکاروں کو پیش آتا, اور شریر لوگ ہیں
और शरीफ लोग हैं जिनको वो कुछ मिलता है जो चाहिए था कि नेकोकारों को मिलता। जो चीजें उनको मिल रही हैं, जो खुदा के कलाम में सख्त लफ्ज़ शरीफ हैं, जो शरारत करते हैं, उनको वो चीजें मिल जाती हैं जो नेकोकार लोगों को, अच्छे लोगों को नहीं। क्यों? ये हिकमत की बात। खुदा का बंदा सलमान कहता है शरीर लोग हैं वो लेकर जिनको कुछ मिलता है जो चाहिए था नेकोकार को मिलता। मैंने कहा ये भी बुतलान है। एवरीथिंग इज मीनिंगलेस, इसका कोई फायदा नहीं, बेकार। क्योंकि ये दुनिया की चीजें हैं जो उसको मिल रही हैं। देखो जो नेकोकार है, जो अच्छा है, दुनिया की चीजें को छोड़े, उसे आराम मिलेगा, अवधि राम, सुकून, चैन, दराजी मत, हमेशा की जिंदगी। जो उस नौजवान ने जो दौलतमंद था, जो उसी के पास आया लोगों की इंजील में, क्या खुदा मैं चाहता हूं कि मैं हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाऊं? उसने कहा तू 10 अहकाम पर अमल कर। उसने कहा मैं तो बचपन से कर रहा हूं। उसने कहा जा फिर तुझमें एक चीज की। अब आज आप अपने आप से सवाल करें कि आपने बड़ी खूबियां, बड़ी अच्छी जुबान इस्तेमाल करते हैं, बड़ा अच्छा किरदार है, सबकी इज्जत करते हैं, लेकिन इसके बावजूद एक चीज की कमी है। अब आपने गौर करना आपने क्या कमी, मुझे पता है कि मुझे मेरे अंदर क्या कमी है। कई दफा मैं दूसरों को बताता हूँ, कई दफा नहीं बताता, घर वालों को बता देता हूँ। तुझे नौजवान, तुम मुझे नेक कर रहा है। नेक सिर्फ एक है और वो है खुदा। क्योंकि यहूदी लोग किसी और को नेक मानते ही नहीं, वो सिर्फ कहते थे कि खुदा है। और यीशु मसीह को उसने कह दिया ऐ नेक उस्ताद। ये एहतराम, ये इज्जत है उस्ताद की। हमारे यहाँ जितने गलत लफ्ज़ होते हैं ना, हम उस्तादों को इस्तेमाल करते हैं। इतनी खूबियाँ हमारे अंदर की उस्तादों को गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अगर वो प्रोटेस्ट भी करते हैं तो शर्म पे करते हैं, उनको धन्यवाद। पैरोनेबल उस्ताद का चलान हो जाए ना, अदालत में चला दे गलती से, तो पता चल जाए जज को ये उस्ताद है। बहुत अच्छा स्कॉलर हमारा ये मार्केटों में रहते हैं। वो पकड़े गए, चलान हुआ, अंदर गए, उन्होंने देखा कि ये बंदा भूल गया। तो उन्होंने क्या बात है, क्यों आपका चलान हुआ? तो उसने कहा कि ये वजह से चलान हो गया, तो मैं उस्ताद हूँ। वो कहते हैं वो जज खड़ा हुआ और लोगों से कहा कि सब खड़े हो जाए क्योंकि उस्ताद अदालत में है। और उसको तो जुर्माना वगैरह आपने करना है, अदालत जो खड़े हैं ना लोग, आपने देना है। उस्ताद की ये इज्जत है हमारे यहाँ, उस्ताद की इज्जत है। इतनी गलत बातें उस्ताद के बारे में कहते हैं। वो उस्ताद का पासवर्ड हो, का स्कूल का उस्ताद हो, यूनिवर्सिटी का हो, कॉलेज का हो, डॉक्टर बिली ग्राम नाम सुना जी? दुनिया में सबसे बेहतरीन खुदा का खालिक और मुबश्शिर जिसने मुझे भी मौका दिया, आज से 22 साल पहले हॉलैंड में एक डॉक्टर बिली ग्राम की कॉन्फ्रेंस जहां मैं भी गया, 12,000 लोग थे, पूरी दुनिया से आए हुए, और वो लोग थे जो थर्ड वर्ल्ड के थे, गरीब लोगों को हमारा किराया भी उन्होंने दिया और हमें बुलाया भी, रखा भी, खाना भी दिया और सिखाया हमें। और वो शख्स एक ही फिक्रा सुनने सारे सुनने, ये जो 2 लड़के को बाइक पे खेल रहे हैं सुने, गौर से सुनने बात। डॉक्टर बिली ग्राहम खुदा का बंदा, खुदा का खादिम, जिसको खुदा ने लंबी जिंदगी दी और उसकी मुसीबत से सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोगों ने खुदा यीशु मसीह को अपने शख्स से निकाला। मैं ऐसे शख्स से वो कहता है कई दफा हम उस्तादों के बारे में वो बातें कह जाते हैं जो शैतान भी कहते हुए डरता है। ये डॉक्टर बिली ग्राहम की बात है। हाँ, हम ऐसी बातें कर देते हैं, आप उसको बैठ कर गुस्सा करते हुए इधर ऐसी बातें कर देते हैं जो शैतान भी डरता है, वो नहीं करता, शैतान भी नहीं करता, डरता है, लेकिन हम ऐसी बातें कर जाते हैं। और खुदा का ये बंदा सुलेमान हिकमत, अक्ल, दानिश और फहम वाला कहता फिर मैंने कुर्बी की तारीफ की। कुर्बी का पता क्या होती है? खुरम की बीवी का नाम कुर्बी नहीं होता।
मुझे आप कहेंगे तो कुर्म की बीवी का नाम कुर्मी है, नो, वो शख्स, वो आदमी, वो इंसान, खा मर्द है या औरत है, जो खुदावंद में खुश होकर रहता है, जो खुदावंद में मसरूर रहता है। मैंने कुर्मी की तारीफ की क्योंकि दुनिया में इंसान के लिए कोई चीज इससे बेहतर नहीं कि खाए और पिए और खुश रहे, क्योंकि ये इसकी मेहनत के दौरान उसकी जिंदगी के तमाम अयाम में जो खुदा ने दुनिया में से बख्शी है उसके साथ रहे। कुर्मी है आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में लोगों को नजर आती है कि मेरी आपकी जिंदगी में कुर्मी है, मैं खुश हूं, अंदर सौ दुख भी करना हूं, आए मैं दूसरों के लिए कुर्मी का सबब बने, तो ये होगा मुस्कुराहट से। इसके लिए पैसे भी देने पड़ेंगे, इसके लिए पैसे नहीं। कुर्मी कहता मैंने कुर्मी की तारीफ आखिर में कहता है जब मैंने अपना दिल लगाया कि हिकमत सीखूं और उस काम काज को जो जमीन पर किया जाता है देखूं, सीखूं और देखूं। मैं आप नौजवानों से कहना चाहता हूं, आप सबसे कहना चाहता हूं, सुना करें पहले, सीखा करें, फिर बात किया करें। हिकमत सीखूं और उस काम काज को जो जमीन पर किया जाता है देखूं, क्योंकि कोई ऐसा भी है जिसकी आंखों में ना रात को नींद आती है ना तो बिल्कुल है जिसको रात को भी नहीं नींद आती, दिन को भी नहीं आती। मेरे सामने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नींद नहीं आती, वो गोली खाते हैं फिर उनको नींद आती है, तो धूप वाली गोली नहीं, टैबलेट, ठीक है, 250 पाम खाते हैं फिर उन्हें नींद आती है, आती नहीं। क्यों? करवट बदलते रहते हैं। आप सबको कहना चाहता हूं, मेरा और आपका ज़मीर अगर जिंदा है तो फिर अगर मैंने दिन में किसी से जाती तो रात को नींद नहीं, मैं तड़पता हूं, ना बीतता हूं। इसलिए मैं आज से आपसे दरखास्त करना चाहता हूं कि ना किसी को रोको, भला चाहें, अच्छाई करें, आसानी पैदा करें, क्योंकि खुदा का बंदा खुद आपको कहता है सीखे भी, उस पर अमल भी करें, ताकि दूसरे लोग आपकी जिंदगी से बरकत पाए। ऐसे लोग हैं जिनको न दिन को चैन है ना रात को चैन, लेकिन मैं आप आराम की नहीं सकता। सबब क्या है? अगर आपने जिंदगी में दिन में खुदा के खौफ में रहकर खिदमत की है, जिसकी आंखों में ना रात को नींद ना दिन को, तब मैंने खुदा के सारे काम पर निगाह की और जाना कि इंसान उस काम को जो दुनिया में किया जाता है दरियाफ्त नहीं कर सकता। अगर जो इंसान कितनी ही मेहनत से उसकी तलाश करे पर कुछ दरियाफ्त ना करे, बल्कि हर चंद दानिशमंद को गुमान होगा उसको मालूम कर ले, पर वो कभी उसको दरियाफ्त खुदा ही कर सकता है। वो हिकमत अकल दानिश और प्यार दे तो फिर ही आप ये काम कर सकते हैं। ये शख्स जो यीशु के पास आया कि मैं हमेशा की जिंदगी का वारिस बनना चाहता हूँ, बाकी दुनिया की सारी चीजें मेरे पास है, सिर्फ हमेशा की जिंदगी मेरे पास नहीं थी। उसने कहा एक चीज की जिसमें कम क्या क्या दौलत है, एक पार्ट पीको में जैसे चुपके से चला गया, क्योंकि वो चीजें जिसके पास थी बेचकर गरीबों की मदद नहीं करना चाहता। इसलिए जब कभी मैं आपसे मांगता हूँ ना, आपके लिए नहीं मांगता, शराबदार जो दुकान के लिए मांगा था मैं उनको दिया, जितने आपको दिए थे उससे डबल आपने उनको दिया। फकीर होता ना फकीर, जिनको आपको कहते हैं फकीर है, वो फकीर नहीं है, वो गधा है, वो अपनी जात के लिए मांगते हैं, सुबह सुबह में आ सकती है, ठीक है। वो फकीर नहीं है, जो फकीर है ना वो तो दूसरों के लिए मांगता है, खलकत के लिए मांगता है, खुदा के लोगों के लिए मांगता है। वो फकीर मांगते नहीं है, वो वली है। क्या है? आप ऐसा करके देखिए, आपको देगा। दूसरों के लिए मांगते देखें, जिन लोगों ने हॉस्पिटल बनाए, बहुत सारी अच्छी चीजें बनाई हैं, दूसरों के लिए बनाई हैं, खुदा लोग
पौलुस रसूल जो खुदा का बंदा, जो गैर कौम में भी खुदा की खिदमत करता था, दुख सहे उसने, वो सिकंदर से बात कर रहा है, निकाले जरा तब होती इसका काम। और 5 मिनट और लूंगा, थके नहीं है? बातें तो अच्छी हैं, मैं सीख रहा हूँ, बातें करते करते मैं खुद सीख रहा हूँ। निकाले जरा ये वाला तीमुथियुस का वाला, और ये सवाल अपने साथ लेके जाना जो यीशु मसीह ने उस नौजवान से, दौलतमंद से जो कहा था, एक चीज की तुझ में कमी है, वो आपने ढूंढनी है। आपके अंदर कौन सी कमी? मेरे अंदर है, मुझे पता है मेरे अंदर कमी है, कमजोरी है। एजाज मैकार्थर ने ये हवाला जो पढ़ा है, एक एक लफ्ज में सुन रहा हूँ और उसने बड़े साफ लफ्जों में पढ़ा, तैयारी किया करे इसे, बहुत अच्छा। सिकंदर ठठेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की। अब आप गौर से कर सुनने के आपने कितनी बुराइयां की हैं दूसरों के साथ। जो मेरी और आपकी बुराई करता है ना, उसको आप दलेर बंदा ना समझे। जो मेरी बुराई करता है, जो आपकी बुराई करता है, वो दलेर शख्स नहीं है, वो डरपोक आदमी है, क्योंकि वो मेरी और आपकी बराबरी नहीं कर सकता, बराबरी नहीं कर सकता, तो बुराई करता है। तो यही काम सिकंदर ठठेरे का था। पौलुस रसूल कहता है इसने मेरे साथ ही बड़ी बुराइयां की हैं। खुदा का खादिम पौलुस रसूल, जिसने इतने खतूत लिखे, खुदा के पाक ने उसकी रहनुमाई की, उसकी वसीले से लोग मसीह के पास आए, जो अपने आप को कहता है मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ, अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में कहता मेरी मैं मर गई, अब मैं कुछ नहीं हूँ, अब जो कुछ भी है यीशु मसीह। वो कहता है ये जो सिकंदर है ना, ये लफ्ज़ ठठेरे है ना, इसका मतलब बताऊं, ये जो सिकंदर था ना, ये पीतल का काम करता था। पीतल के बर्तन बनाने वाले को और पीतल के बर्तन बेचने वाले को ठठेरा कहते हैं। तो ये पूरी दुनिया है कि ये ना ना ना, ये पूरी दुनिया क्या है? पीतल है ना, पूरी दुनिया क्या है? और ये पीतल बेचने वाला था, पीतल के बर्तन बनाने वाला था, पीतल के बर्तन बेचने वाला शख्स सिकंदर ठठेरा कारोबारी बंदा कहता है इसने मुझसे बड़ी बुराई की, खुदावंद उसे उसके कामों के मुआफिक बदला देगा। तो लो मैनू मेरे कमां दे मुताबिक तुहाडे कमां दे मुआफिक खुदा तुहानू बदला देगा। अच्छे काम का अच्छा और बुरे का खुदावंद उसे उसके कामों के मुआफिक बदला देगा जो काम उसने किए हैं। उससे तू भी तीमुथियुस, मैं तुझे कह रहा हूं तीमुथियुस, तू भी खबरदार है। किससे किससे खबरदार है? बोलो क्यों हो गया? किससे खबरदार है? सिकंदर ठठेरे से। पौलुस रसूल कह रहे थे तीमुथियुस को खत लिख रहा है, आजकल तो खत लिखे जाते हैं ना, हाथ से खत लिख रहा है तीमुथियुस को, खुदा के बंदे को, बड़ा खादिम लिख रहा है तीमुथियुस ध्यान से रहना, तू इससे खबरदार है। किससे? सिकंदर ठठेरे से, जिसने मेरे साथ भी बुराई की, तेरे साथ भी दूसरों की बुराई करेगा। इससे खबरदार है, होश कर, लायक ना हो, इसकी बात तो सुना, इससे तू भी खबरदार है, क्योंकि उसने हमारी बातों की बड़ी, जिन्हें जिन्हें बाइबल खोली उन्होंने तो मुझे जवाब दिया, जिन्हें जिन्हें नहीं खोली उनको पता ही नहीं लगेगा। खोले बाइबल, ये हमारा देखें, गौर से देखें, घर में जाके पढ़ें, अपने बच्चों के साथ शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। उससे तू भी खबरदार है, मुझे आपको खबरदार रहना चाहिए दूसरों के बारे में जो आपको उल्टी लाइन में चलाते हैं। ये सिकंदर ठठेरा उल्टी लाइन में चला रहा था, उसने कहा तीमुथियुस तू भी खबरदार है, क्योंकि उसने हमारी बातों की बड़ी मुखालफत की। मेरी पहली जवाबदेही के वक्त किसी ने मेरा साथ दिया, तो खुदा ने साथ दिया, खुदा मेरी तरफ है, मैं नहीं करने का, इंसान मेरा क्या कर सकता है? 100 इल्जाम मिला और उससे सिर्फ बड़े इल्जाम नहीं कहता खुदा मेरी तरफ, मैं नहीं करने का, इंसान मेरा क्या कर सकता है? और जो करता है भले, देखे ना सिकंदर ठठेरे को आज हम याद कर रहे हैं, मैं अकेला नहीं याद कर रहा, पूरी दुनिया में यह हवाला पढ़ा जा रहा है। और उसकी देखें क्या उसमें थी, अच्छी चीजें थी नहीं, बुरी चीजें। खुदा न करे मैं
कोई ऐसी चीज छोड़ के जाए। कहता है मेरी पहली जवाबदेही के वक्त किसी ने मेरा साथ ना किया, बल्कि साहब ने मुझे छोड़ दिया। जो मुझे कहते थे वो नहीं सारा से थोड़े नाल ताबेदार सर थोड़े नाल से बिल्कुल। कहता है उन सब ने भी मेरा साथ उल्टे काम में चढ़ा के साथ में छोड़ दिया। ऐसे होती है, इससे खबरदार है ना। जब पहली जवाबदेही के वक्त किसी ने मेरा साथ न दिया, बल्कि सबने मुझे छोड़ दिया, काश कि उन्हें उसका साथ देना साथ देना पैना जो इंतजार कर ले तौबा, अभी वक्त है, कर ले तौबा, अभी वक्त है। फिर न कहना कि साहब सख्त है, कर ले तौबा, अभी वक्त है। फिर न कहना कि साहब सख्त है। उसने कहा मगर खुदावंद मेरा मददगार था और उसने मुझे ताकत बख्शी ताकि मेरी मोहब्बत पैगाम की पूरी बनाती हो जाए और सब गैर कौमें सुन लें और मैं शेर के मुंह से खुदा चढ़ा लेता। बाइबल में किस शख्स ने शेर को मार दिया था? देख रहे, कहता मैं शेर के मुंह से छुड़ाया गया, खुदा मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपनी आसमानी बादशाही में सही सलामत पहुंचाएगा। काश खुदा आपको और मुझे सही सलामत अपनी बादशाही में पहुंचाए। उसकी तब्दील हफ्तों बाद होती है। जो मेरी रब की फिक्र करता है, जो मुझे रब को संभालता है, जो मुझे रब को कभी नहीं छोड़ता, सारे छोड़ते हैं और वो मेरी रब की इज्जत और एहतराम भी करता है अगर मैंने रब को उसकी की हो। क्योंकि इज्जतों का मालिक तो वो है, इज्जत को देने वाला तो वो है। इसलिए आए मैं आप सिकंदर के डेरे की तरह ना हो, मैं आप पौलुस रसूल की तरह उस ईमान के तहत चले कि खुदा मेरी तरफ का नहीं करने का इंसान मेरा, खुदा मुझे और आपको ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। हम दुआ मांगें और इस्लाम के लिए खुदा अपना हाथ पड़ा इनकी तकदीस कर और हम सबको भी अपने जुल्म कबूल करवा। बेशक हम नालायक हैं, हमारे अंदर बहुत सारी कमजोरियां हैं, लेकिन तेरे शुक्र अदा करते हैं कि तू हमें प्यार करता है,
यही हुक्म तुम्हें हमने दिया, हम एक दूसरे से मोहब्बत करें, ताकि लोग जाने कि हम तेरे शागिर्द सभी की तकदीस कर देने वालों को बरकत, उनकी रोटी पानी पर बरकत डाल, उनके बच्चों को कामयाबी समझना कर, खानदान में अमन, सुकून और सलामती हो, और खानदान हमेशा कायम रहे और तेरी ताज़ीम करें। खुदा बाप, बेटे और मुसलमान जमायत पैश हो। आइए स्वप्न उसके वसीले से हम सबको इस रोटी और इस मैक की भी तकदीस कर, ताकि हमारे लिए तेरा बदन और तेरा खून बन जाए, क्योंकि तेरे वसीले से यीशु एक में बाप के पास हम सब की रसाई होती है। खुदा तुम्हारे साथ हो, अपने दिल आदमी बाला पर लगाओ। हम अपने खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब व मुनासिब और हम सब पर फर्ज भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदा मुक़द्दस पाक कादिर मुतअद्दिल अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, हाजिर जमायत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, सारे ख़ानदानों पर तेरी बरकत चाहते हैं, मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, चाइस अफ्राइवन के लिए, बिशप अफ्राइवन के लिए, सेंट जॉन्स चर्च के एक ख़ानदान के लिए, नौजवानों के लिए, क्वायर के लिए, रफ़ाक़त ख़वातीन के लिए, हाज़रीन के लिए, इंतज़ामिया के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रब फरिश्तों और कुल आसमानी गिरोह के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हम लोग ताज़ीम करते हैं और हमेशा तेरी सताइश करते हैं। कद्दूस 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 रब्बुल अफ़वाज, आसमान ज़मीन तेरे जलाल से मबूल है। आए खुदा ताला तेरा ही जलाल मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आया है और आने वाला भी है, आने वाला पर वाकई कद्दूस, वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, तो जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फिदिया देने के लिए इस सलीब पर मौत दोबारा करें। उसने इस पर अपने आप को एक बार नजर जाकर कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी कामिल और काफ़ी कुर्बानी नज़र और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं, तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, हाजिर जमायत पर रहम कर, आलमगीर कलीसिया पर रहम कर, सैलाब ज़दगान पर रहम कर, बेरोजगार लोगों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, जो मिनिस्ट्रीज तूने हम सबको दी हैं, संडे स्कूल पर, यूथ पर रहम कर, हम सब पर रहम कर, हुकूमत पर रहम कर, उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर ना हूँ तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात को पकड़वाया गया उसने रोटी शुक्र करके तोड़ी, अपने शागिर्दों को देकर कहा लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारा दे दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा किया करो। इस तरह खाने के बाद प्याला भी इसने अपने हाथ में लिया, अपने शागिर्दों को देकर कहा लो खाओ, लो पियो, ये इनका मेरा खून है जो तुम्हारे बदलों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है, जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदावंद की सृष्टि ने हम सबको हुक्म दिया सिखाया है, हम सब मिलकर कहें, ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की आज में दे और हमारे किस्सों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने किसी वालों को मुआफ़ करते हैं, तो हमें आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचाओ, क्योंकि बादशाही और कुदरत जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आए हम खुदा उनकी मेज़ के पास आने की दुआ मिल करते हैं। रहीम खुदा, हम अपने रास्ते पर नहीं बल्कि तेरी गुनाहों पर बड़ी रहमत पर भरोसा करते हैं, तेरी मेज़ के पास आने की जरूरत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो तेरी मेज़ पर से करते हैं उसे नहीं, लेकिन वो खुदा है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है, इसलिए
بدن اور خون سے پاک صاف کی جائے اور ہم اس میں ہمیشہ سے وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں پھر حقیقت مسیح کے بدن کی شراکت ہے۔ اے خدا کے برے، تجھے دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اے خدا کے برے، تو جو ہم سب کا، ساری دنیا کا، بیماروں کا، مشکل میں گرے ہوئے لوگوں کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اے خدا کے برے یسوع مسیح، تو جو ہم سب کا اور ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اے ہم بھی اپنا ہاتھ بڑھائیں اور ایک دوسرے کے لیے خدا سے اطمینان مانگیں اور کہیں کہ خدا آپ سب کو برکت دے، خدا آپ کو اطمینان عطا فرمائے۔ ہم خدا کے خادم ہوتے ہوئے آپ سب کو ویلکم بھی کرتے ہیں، جو لوگ مہمان ہیں، جو باہر سے آئے ہیں، دوسرے شہروں سے ہمارے ساتھ دعا عبادت کر رہے ہیں، ہم آپ سب کو ویلکم کرتے ہوئے دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں، خدا یسوع مسیح کے بدن اور خون میں شرکت پائیں اور روحانی تازگی حاصل کریں۔ خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے، تمہارے دل اور خیالوں کو خدا اور اس کے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کی پہچان اور محبت میں محفوظ رکھے۔ قادر قدرت خدا باپ، بیٹے اور اس کی برکت ہم سب کے ساتھ اور ہم سب کے تمام عزیز و اقارب، رشتہ داروں، بہنوائیوں، بچوں، بزرگوں، دوستوں، ہمسایوں، خدا کے خادموں کے ساتھ، بیماروں کے ساتھ، غم زدہ خاندانوں کے ساتھ، سراب زدگان کے ساتھ اب سے لے کر اب تک ہوتی رہے۔ خدا باپ، بیٹے اور اس کے نام سے